الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر على بعد قلب محمد على قلوب العباد فجعل أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستت حضرات علماء کرام اور اس دینی، روحانی، ایمانی محفل میں دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور ہمارے معزز عزیز طلباء، آج کی یہ عظیم الشان محفل جس میں آج تک ہم لوگ اپنے نور نظر ہم سب کے رہنما ہمارے دین اور دنیا کے راہبر حضرت علامہ عبد المؤمن صاحب، خلیفہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے جلوے سے اپنی آنکھ اور چوک کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. یقیناً یہ پوری محفل اور علاقے کے تمام لوگ آپ سب کے سب
ان کے خاندان کے تمام چھوٹے بڑے افراد، ان سے وابستہ رہنے والے تمام لوگ تعزیت کے قابل ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے اور قانون ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آج وہ گئے، کل کو ہمیں بھی جانا ہے۔ ہم سب کے سب اس بات کے پابند ہیں، ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جو درخت وہ لگا کر کے گئے ہیں، اپنی زندگی کا سرمایہ دے کر کے گئے ہیں، ہم سب اس کی حفاظت کریں اور اللہ ہمیں ان کے وارثین کے حق میں قبول فرما لے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میسر فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی شان اور دین اور اسلام سے متعلق ان کے حالات کو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے تمام آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی بات پر ایمان و یقین رکھنے والے، پہاڑ جیسا ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پرتی ہمارے انتر میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہماری زندگی، ہمارے اعمال حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونے چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں خود صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے، تمام صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ، نچوڑ، صحابہ کرام کے سلسلے میں تمام احادیث کا نچوڑ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہر مسلمان کے انتر میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے سے چھوٹا صحابی، قیامت تک آنے والے بڑے سے بڑے ولی، قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، اور ان کی ساری زندگی کے رکوع، سجدے، نماز، روزہ، تلاوت،
صحابہ کرام کے زندگی کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ صحابہ کرام کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی ہم میں کا بڑے سے بڑے آدمی کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ ترجمہ کر رہی ہے نا، کر دیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান তিনি কোরআন কারীমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, সূরা মুহাম্মদের লাস্টের আয়াতটি তিনি তেলাওয়াত করেছেন। এর পাশাপাশি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরপর হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের এই সম্মানিত মেহমান আমাদের হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে আজকের এই মজমা, যে মজমার ভিতরে বিভিন্ন স্থান থেকে উলামায়ে কেরাম আগমন করেছেন, মঞ্চের ভিতরে অনেক সম্মানিত সুধী ব্যক্তিরা এসেছেন, হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পরিবারের সদস্যরা এসেছেন, এই এলাকা থেকে দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছেন। আজকে হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়াতে নেই, আব্দুল মুমিন শেখ আব্দুল মুমিন রহমতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়াতে নেই। তিনি মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি এমন ব্যক্তি ছিলেন, মেহমান বললেন কথা, যাকে দেখে আমাদের ঈমান তাজা হতো, আমাদের চোখের প্রশান্তি অর্জন হতো। হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকাল করেছেন। হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহির মিশন জীবনের এক হযরত ইন্তেকাল করার কারণে প্রথমত হযরত রহমতুল্লাহ পরিবারের ব্যাপারে তিনি শোক প্রকাশ করেছেন, তাজিয়া প্রকাশ করেছেন, যে পরিবারের প্রতি আমরা তাজিয়া প্রকাশ করতেছি, শোক প্রকাশ করতেছি, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে সবরে জামিল ধরার তৌফিক দান করেন। এরপরে আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান তিনি বলতেছেন এই কথা যে হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহির গোটা জীবনের একটা স্বপ্নের জায়গা হলো আমাদের এই খানকা, এটাকে সামনে রেখে আজকের আমাদের এই প্রোগ্রাম। এরপর হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি এই অনুষ্ঠানের কথা বলে আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান কোরআন কারীমের যে আয়াতগুলো তিনি তেলাওয়াত করেছেন সেই ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, এবং এই আয়াত থেকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা চিত্র উঠে আসে, সাহাবায়ে কেরামের চিত্র এখানে উঠে আসে, যে সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যে হাদিসটি উনি পড়েছেন, এই হাদিসের ভিতরেও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বিষয়টি উঠে আসছে। এরপরে মুআজ্জাজ মেহমান এই দুইটাকে সামনে রেখে আলোচনা করেন যে একজন মুমিন হিসেবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমাদের ভালোবাসা থাকবে, আমাদের মহব্বত থাকবে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি আজমত এবং মহব্বত আমাদের অন্তরে থাকবে। এটার পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্বাচন করেছেন রাসূলের সুহবতের জন্য, সেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলার প্রতি আজমত এবং মহব্বত আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকতে হবে। মুআজ্জাজ মেহমান বলেন এই কথা যে যদি গোটা পৃথিবীর সকল সাহাবাদের পরে যত মানুষ আছেন, যত ইমাম, যত বুজুর্গ, গাউস, কুতুব, আবদাল, যত বড় ব্যক্তি হোক না কেন, সাহাবাদের পরবর্তী যারা আছেন তাদের সবাইকে যদি এক জায়গায় রাখা হয় তাহলে সাহাবাদের মধ্যে থেকে তিনি নিচু পর্যায়ে, ছোট পর্যায়ে সাহাবী তারও সমান হতে পারে। এমনকি সকলের আমলগুলিকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামের জুতার বরাবর হওয়াটা সম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবায়ে কেরামকে এত মর্যাদা দান করেছেন, তাই যেমনি ভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসাটা আমাদের থাকতে হবে, ঠিক অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদের ভালোবাসা থাকতে হবে। हजरात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में खुद सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो मुफस्सिर कुरान भी हैं और बड़े जलीलुल कद्र सहाबी आलिम मौजूद हैं, वो फरमाते हैं इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद कि अल्लाह ताला ने
تمام انسانوں کے انتر میں جھانک کر کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں میں سب سے بہترین انتر، چمکدار، بہترین نور سے بھرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتر کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ اللہ نے تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پھر تمام انسانوں کے دلوں کو جمع کیا اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے انتر کو، صحابہ کرام کے دلوں کو تمام انسانوں میں، تمام مانوش میں سب سے اچھا دل پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے شاگردیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چن لیا۔ اب جب چن لیا فرماتے یقاتلون علی دینہ، وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے دین پر، ان کے لائے ہوئی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام پر دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، لڑائیاں لڑیں، بڑی بڑی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی، اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کے حکم پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ پھر فرماتے اے مانوش فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ۔ اے لوگوں، جو صحابہ کرام جس چیز کو اچھا سمجھے اللہ بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور جس چیز کو صحابہ کرام برا سمجھے اللہ رب العزت والجلال بھی اس کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے عظمت کو یقینی بناؤ، اپنے انتر اور اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھاؤ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑا اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی ویکتی، کوئی انسان صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کو برائی سے یاد کر رہا ہے، تو اپنی جبہ سے کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، تیری بدبختی پر، تیری بد کلامی پر، تیرے بری سوچ پر اللہ کی لعنت ہو، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے بعد اس دھرتی پر سب سے اونچے مقام پر ہیں، ان کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا صحابی بڑی عظیم الشان حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مشکات کے اندر یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ بڑے اونچے مقام پر ہیں، ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، ان کے قلوب، ان کے انتر تو چمکدار تھے، ان کے انتر میں تو نیکیوں کا سمندر بھرا ہوا ہے، ان کے علم کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ دنیا کا کوئی ویکتی
उनके इल्म को नहीं पा सकता है। एक समंदर उनके दिलों में भरा हुआ है, अल्लाह के नबी के इल्म उनके अंदर भरा हुआ है। वाक़ल्लहा तकल्लुफन, और ये सहाबी तकल्लुफ बाज नहीं थे, इनके अंदर बेजा तकल्लुफ, ऐसा तकल्लुफ जो इंसान को नर्म और नाजुक बना दे, ऐसा उनका नहीं था। जो सही था वो करते थे, जितना सही था उतना ही अमल करते थे, उसके अलावा अपनी ज़रूरत से ज़ायद काम नहीं करते थे। हज़रात सहाबा किराम बड़ी अज़ीम शान के आदमी थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा। जानते हो सहाबा किराम के लिए अल्लाह ने तक़वे को लाजिम कर दिया है। तक़वा उनके साथ ऐसा लग गया है कि अब उनसे जुदा नहीं हो सकता है, और यही इसके ज़्यादा हकदार थे, क्योंकि अल्लाह के नबी की सोहबत से उन्होंने जो चीज़ कमाई थी, जो चीज़ हासिल किया था, अल्लाह ने उसके मुताबिक उनके साथ मामला फरमा दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हज़रत दामत बरकातुहुमुल मुअज़्ज़ज़ मेहमान, তিনি প্রাথমিক আলোচনার পরে হাদিসের উপর আলোচনা শুরু করেছেন। যে হাদিসটি তিনি পড়েছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিসটা বর্ণিত। সেখানে আসছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইন্নাল্লাহা নাযালা আলা ইবাদিহি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল মানুষের অন্তরের দিকে তাকাইছেন। যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল মানুষের অন্তরের দিকে তাকাইছেন। অন্তরের দিকে তাকানোর পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্বাচন করেছেন, সেটা হলো আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং এটিকেই তিনি সবচেয়ে উজ্জ্বল পেয়েছেন, আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ হয়েছেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল নবীদের সরদার বানিয়েছেন, ইমাম বানিয়েছেন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন বানিয়েছেন। সব কিছুর উপরে আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে মর্যাদা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্যান্য বান্দাদের অন্তরের দিকে তাকাইছেন। সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো কিছু অন্তরকে পেয়েছেন, যে অন্তরগুলিকে নূর এবং ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছেন। তাদেরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, যারা সেই নূরের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন, ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের নির্বাচন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছেন দ্বীন এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে হাদিসের একটা অংশ আসছে এটা, যে তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইউকাতিলুনা ফি সাবিল, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করেছেন। ছোট ছোট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেখানে জিহাদ ছিল সেখানেও সাহাবায়ে কেরাম গিয়েছেন। বড় বড় অনেক জিহাদ সংঘটিত হয়েছে, সেখানেও সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যখন যা প্রয়োজন তাই করেছেন। এর মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকে তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে জিহাদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপরে মুআজ্জাজ মেহমান আরেকটা হাদিসের কথা বলছেন, যেটা মিশকাত শরীফের ভিতরে আসছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিসটা, না যে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহু তাআলা বিসুবতি নবীহি, এই হাদিসটার অংশ বিশেষ লাস্টের অংশটুকু তিনি তাকে পড়েছেন, যে জায়গার মধ্যে আসছে এই কথা যে সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন। বলছে যে ইলমের দিক থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন, আমাকুম ইলমান, ইলমের দিক থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন, তাকওয়া থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং লৌকিকতা মুক্ত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে লৌকিকতা ছিল না, যে নিজের ভিতরে যেটা না এটাকে প্রকাশ করা অথবা অতিরিক্ত বলে নিজেকে ভিন্নভাবে নিয়ে যাওয়া, সাহাবায়ে কেরামের ভিতরে বিষয়টা ছিল না। লৌকিকতা মুক্ত ছিলেন, সাদা ছিলেন। যেটাকে হক মনে করতেন সেটাকে তারা করতেন এবং হকের ব্যাপারে কারোর সাথে আপোষ করতেন না। যেটাকে বাতিল মনে করতেন সেটাকে ছেড়ে দিতেন, কারণ চক্ষু রং ইয়ে করার কারণে তিনি বাতিলের সাথে আপোষ কখন করতেন না। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন এমন, হককে হক দেন, ওনাকে হক দেন। কোরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে আলজামাহুম তাকওয়া, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এই বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যে ওনারা তাকওয়াটাকে নিজেদের উপরে লাজিম করে দিয়েছেন। এবং এটাই ছিল তাদের মূল জিনিস, যে ওনারা তাকওয়াকে নিজেদের জীবনে লাজিম করে। এই কোরআনে কারীম এবং হাদিসের দ্বারা এটা বোঝা আসে যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক বেশি, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে এত মর্যাদা দিয়েছেন, আমাদের তাদের প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা এটা রাখা আমাদের জন্য
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں، حالانکہ خود بھی صحابی رسول ہیں، تو فرماتے ہیں ما رأیت خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے صحابی رسول صحابہ کرام سے زیادہ بہتر کسی انسان کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کے حکم پر جانوں کو قربان کرنے والے، مال و دولت کو قربان کرنے والے حضرات صحابہ کرام سے بڑی جماعت کوئی نہیں مل سکتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی رسول ہیں، اور جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلی مقام احدہم اے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتاً خیر من عمل احدکم عمرہ، اے لوگوں حضرات صحابہ کرام کا 1 منٹ رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہوا تمہاری پوری عمر کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے جو زندگی کا کیا وقت، 1 لمحہ بھی اگر اللہ کے نبی کے ساتھ گزار دیا ہے تو تمہاری ساری زندگی کے رکوع اور سجدوں سے بہتر ہے۔ قیامت تک اگر عمر مل جائے کسی ویکتی اور انسان کو اور وہ ساری زندگی سجدوں میں پڑھ کر کے گزار دے اور رکوع کے اندر گزار دے، وہ صحابی کے 1 لمحے کی زندگی کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو صحابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نام لے کر کے فرماتے ہیں، اور نبی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا کہ جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، مرنے میں ساتھ، جینے میں ساتھ، رات و زندگی، سفر، حضر، ہر حالات میں ساتھ میں رہے۔ اشداء علی الکفار، جب وہ کفار سے ملتے ہیں تو انتہائی سخت بن جاتے ہیں، جلاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو انتہائی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، دکھ درد کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، عبادتوں میں رہنے والے ہیں، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات اور نشانات موجود ہیں۔ یہ کیفیت قرآن ہی میں نہیں بلکہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے نقشوں کو کھینچ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر تھوڑی سی بھی ہمارے انتر میں بدگمانی آ گئی تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا اولئک ہم الراشدون، کہ یہ لوگ رشد و ہدایت کے علم بردار ہیں۔ کوئی ویکتی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ایمان یا عمل کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، کچھ مت کہنا۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، صاف اعلان فرما دیا ہے، میرے صحابہ کے سلسلے میں عزت کا معاملہ کرنا، احترام کا معاملہ کرنا، اپنے انتر میں ان کے بارے میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش کو نہ پیدا کرنا۔ چاہے کوئی بھی کہے، اگر کوئی
برائی کر رہا ہے تو صاف کہہ دو کہ اللہ کی لعنت ہو تیری اس حرکت پر، میں تیرے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ معزز حاضرین، حضرت آگے جو تقریر দিয়েছিলেন সেখানে একটা অংশ ছুটে গিয়েছে, যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক বেশি, এই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে তোমরা আমাদের সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করো না। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে যদি দেখো যে সে সাহাবাদের ব্যাপারে সমালোচনা করতেছে, তাহলে বলে দাও যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার মন্দতার উপরে অভিশাপ বর্ষণ করুন। এরপর আমাদের মুহতারাম মেহমান তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি রাইস মুফাসসির ছিলেন, সাহাবা, তিনিও নিজে সাহাবী ছিলেন। উনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার পর সাহাবাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা পৃথিবীর ভিতরে সাহাবাদেরকে সবচেয়ে মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীন এবং ইসলামের জন্য নির্বাচন করেছেন। এরপরে মুহতারাম মেহমান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি একজন সাহাবী, তার কথাটাকে বর্ণনা করেছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথাটা ইরশাদ করেছেন যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক বেশি, তোমরা সাহাবাদের ব্যাপারে সমালোচনা করো না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে নির্বাচন করেছেন। এই হাদিসের অংশ তিনি পড়েছেন। এরপরে কোরআন কারীমে থেকে আয়াত উল্লেখ করেছেন, যে আয়াতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে যে উলাইকা হুমুর রাশিদুন, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে হেদায়েত করে রেখেছেন। সাহাবায়ে কেরাম হেদায়েতের উপরে ছিলেন, তাই যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম হেদায়েতের উপরে ছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং তাদের মর্যাদা স্বীকৃতি দিয়েছেন, হেদায়েতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই জন্য কোনো ব্যক্তি উচিত না যে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করবেন, এটা কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত না। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে মহাব্বত, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আজমত, এটা আমাদের রাখা দরকার। এরপরে মুআজ্জাজ মেহমান তিনি কোরআন কারীমের যে আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, সেখানে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাযীনা মা বাশিরাই খুশিদ আয়াত, এই আয়াতের ব্যাপারে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামরা কেমন ছিলেন। ওনাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে এই কথা, কাফেরদের ব্যাপারে তারা খুব কঠোর ছিল। যখন কাফেরদের মোকাবেলায় সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়াইতেন, তখন যেন তারা শক্ত প্রাচীরের মতো হয়ে যেত। তখন বাতিলের সাথে কোনো আপোষ নয়, বরং বাতিলের বিপক্ষে সাহাবায়ে কেরাম খুব কঠোর ভূমিকা পালন করতেন। এইটাও ছিল অমুসলিম কাফের, যারা ইসলামের বিপক্ষের মানুষ, তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের চলার নীতি যে তাদের ব্যাপারে কোনো আপোষ হবে না, তাদের ব্যাপারে কোনো নমনীয়তা না, বরং তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কঠোরতা। আর নিজেদের ব্যাপারে রোখা না উপায় নেই, নিজেদের ব্যাপারে কি হবে, ভালোবাসার সম্পর্ক হবে, মহাব্বতের সম্পর্ক হবে, দয়ার সম্পর্ক হবে, যে পরস্পরের ভিতরে যেন ভ্রাতৃত্ব বোধ থাকে, সম্পর্ক থাকে, মহাব্বত। এরপরে সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য কোরআন কারীম এইভাবে উল্লেখ করেছেন যে এই সাহাবায়ে কেরামকে তুমি দেখবে যে তারা রুকুর মধ্যে পড়ে আছেন, সিজদার মধ্যে পড়ে আছেন। এই যে কোরআন কারীম সাহাবায়ে কেরামের যে বৈশিষ্ট্যটা উল্লেখ করেছে, তিনটা গুণ: কাফেরদের বিপক্ষে তাদেরকে কঠোর অবস্থান, মুসলমানদের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগী ভালোবাসার সম্পর্ক, রুকু এবং সিজদা তথা নামাজ তথা ইবাদত করা অবস্থান। কোরআন সাহাবাদের যে চিত্রটা উল্লেখ করেছে, ঠিক এই চিত্র শুধু কোরআনে না, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব তাওরাত এবং ইনজিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের যে বৈশিষ্ট্য, এটা পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছে। আমাদের উচিত সাহাবায়ে কেরামের মহাব্বত, ভালোবাসা অর্জন করা। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया कि अल्लाह के नबी, हम दुनिया में जब हमारे अंतुर में तड़प होती है कि हम अल्लाह के नबी को देखें तो हम आपके पास आ जाते हैं और आपकी ज़ियारत होती है, हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन जब आप जन्नत में चले जाएंगे और आप तो जन्नत के बहुत ऊंचे आला मकाम पर होंगे, हम तो आपके पास जा भी नहीं पाएंगे, तो आपकी ज़ियारत कैसे करेंगे? हम कैसे रहेंगे जन्नत के अंदर बगैर आपको देखे हुए? तो अल्लाह के नबी खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कुरान करीम की आयत उतरी। फरमाया
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے دنیا کے اندر، وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا جنت کے اندر، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں لوگ۔ یعنی اگر اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت دنیا میں ہوگی تو قیامت کے دن جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، اور اگر فرما برداری نہیں ہوگی تو جنت میں بھی سب سے نیچے رہو گے۔ اللہ کے نبی کا ساتھ اگر چاہتا ہے کوئی ویکتی تو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ سے محبت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، کون تھے اللہ بہتر جانے، ایک گاؤں کے ہوں گے کوئی، فرمایا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی حیران، ارے کیسے سوال کر رہا ہے؟ نماز کا وقت تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا اور پلٹ کے بیٹھ گئے، جیسے عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، فجر کے بعد بیٹھتے ہیں، بیٹھ گئے۔ فرمایا آئین السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ کس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا۔ اچھا، ارے تم نے قیامت کے لیے یہ بتاؤ، ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کی فکر ہو گئی، ارے یہ بتاؤ کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، ما اعددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی دوسرے اعمال ہیں، صرف ایک عمل ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں، بس یہی میرے پاس ایک تحفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، اے لوگوں آج دنیا میں جو جس سے جتنی محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جب تمہارا ساتھ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو گیا تو اب قیامت کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ مہمان نے کہا کہ صحابہ محبت থাকতে হবে। মাসলিতে আলাপ শুনলেন আমাদের নজরুল ইসলাম কাসমি সাহেব বাইপাস দিয়ে ঢুকে গেছেন, গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেছেন, ওই পাশে যারা আছেন তাদের একটু জায়গা করে দিব, উনি মঞ্চে চলে আসবেন, সেখানে নামাজ পড়বেন। যাই হোক, আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান তিনি আলোচনা করছেন এই কথা, সাহাবাদের ব্যাপারে মহব্বত ভালোবাসা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। এই অবস্থার ভিতরে একদিন এক সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। এসে এই সাহাবী তিনি বলেন এই কথা যে আল্লাহ নবী, দুনিয়ার মধ্যে তো আপনার ভালোবাসাটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ, যখনই কোনো অস্থিরতা তৈরি হয়ে যায়, জীবনে পেরেশানি বেচিন চলে আসে, তখন তো আপনার কাছে চলে আসি, চলে এসে আপনাকে দেখতে পাই, আপনার সুবত গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু হে আল্লাহ নবী, জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে দেবেন এবং আপনার জান্নাত হলো উঁচু মর্যাদা। আমাদের তো সেই জান্নাত হবে না, উঁচু মর্যাদা হবে না, সেই জান্নাতে গিয়ে তো আমি আপনাকে দেখতে পাবো না, সেখানে যখন ইচ্ছা তখনই আপনার কাছে যাওয়া যেতে পারবো না। একজন সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারটা উল্লেখ করতেছেন যে আল্লাহ নবী, দুনিয়াতে যখন ইচ্ছা তখনই আপনাকে দেখতে পারি, কিন্তু জান্নাতে তো আপনাকে এইভাবে দেখতে পাবো না। আল্লাহ নবী, এটা তো আমাদের জন্য অনেক কষ্টকর একটা ব্যাপার, অনেক কষ্টকর একটা ব্যাপার। আল্লাহ নবী অত্যন্ত কষ্টকর একটা ব্যাপার। একদিক থেকে নবী
প্রতি সেই ভালোবাসার কথা যখন এই সাহাবী বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের আয়াত নাযিল করে দিলেন যে যারা আল্লাহর নবী এবং তাদেরকে ভালোবাসবেন, সিদ্দিক এদেরকে ভালোবাসবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সাথে জান্নাত দান করবেন। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা যদি থাকে, তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী, সিদ্দিক, শুহাদা, সালাহাদের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত দান করবেন। আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের আয়াত নাযিল করলেন। এরপর মুআজ্জাজ মেহমান হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটা বর্ণিত হাদিস একটা বর্ণনা করেছেন যে একদিন গ্রাম থেকে একজন মানুষ আসছে। কে ছিল এটা উল্লেখ নেই, গ্রাম থেকে আসা একজন মানুষ তিনি আসলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এই কথা বলেন যে আল্লাহর নবী, কিয়ামত কখন শুরু হবে? আগে পিছনে কোনো প্রশ্ন নেই, আগে পিছনে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, হুট করে প্রশ্ন করে ফেলল যে আল্লাহর নবী, কিয়ামত কখন শুরু হবে? তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাজের সময় ছিলেন। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়লেন। নামাজের পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দিকে না চেহারা ফিরিয়ে বসলেন। যেমন আমাদের দেশে আসরের নামাজের পরে মসজিদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বসা হয়, ঠিক এরকম ভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু নামাজের পরে সাহাবাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বসলেন। ফিরে চেহারা ফেরানোর পরে নবী সাল্লাল্লাহু জিজ্ঞেস করলেন, আইনা স্যার, ওই প্রশ্নকারী কোথায় যে আমাকে কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করছে? তখন এই ব্যক্তি সামনে আসলেন। সামনে আসার পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত তো তার নির্ধারিত সময় হয়েই যাবে, এটা তো কেউ ঠেকাইতে পারবে না, কিয়ামত তো হয়ে যাবে, কিন্তু তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করছো? মা আদাত্তাল হাত, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করছো? তোমার প্রস্তুতি কি আছে কিয়ামতের জন্য? তো যখন এই কথা বললেন যে কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো, তখন এই সাহাবী একটু নীরব হয়ে গেলেন, মাথাটাকে নিচু করে ফেললেন। মাথাটা নিচু করার পরে এই সাহাবী তখন একটু করে মাথা উঠাইলেন, উঠে বললেন যে আল্লাহর নবী, হিসাব করে দেখলাম বেশি পরিমাণ নামাজ আমার নাই, বেশি পরিমাণে রোজা নাই, বেশি পরিমাণে ইবাদত নাই, কোনো কিছু আমার জীবনে বেশি নেই। কিন্তু আল্লাহ নবী একটা জিনিস আমার অন্তরের মধ্যে আছে, সেটা হলো আমি আপনাকে এবং আল্লাহকে, আল্লাহ এবং আপনাকে আমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভালোবাসি। আপনাকে এবং আল্লাহকে আমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভালোবাসি, এই একটা পুঁজি আমার জীবনের মধ্যে আছে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসটা বলেন, আল মারউ মা'a মান আহাব্বা, যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে তার জান্নাত হবে, তার সাথে তার হাসর হবে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, অন্ততপক্ষে নবী এবং সাহাবাদের প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি হৃদয়ের মধ্যে এই ভালোবাসা থাকবে নবী এবং আল্লাহর সাথে, এই ব্যক্তির কিয়ামতের ফিকিরটা করার দরকার নেই, তার তো কোনো পেরেশানির দরকার নেই, কারণ এই ভালোবাসা তাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সাথে নবী এবং এদের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জান্নাতে পৌঁছাবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हजरात सहाबे किराम के बड़े वाक़यात लिखे। रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसी थी कि आज हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चंद वाक़यात देखिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा-ए उहुद में दुश्मनों के दरमियान हो गए। पीछे से भी हमला हो रहा है और आगे से भी हमला हो रहा है। सहाबा-ए किराम इधर उधर हो गए जब ये ऐलान हुआ कि अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए। सहाबा-ए किराम बिल्कुल दिल टूट गया, बदन कोई उधर बैठा रो रहा है, कोई उधर भागा जा रहा है कि अल्लाह के नबी अब दुनिया में नहीं रहे। इतने में दुश्मनों ने हमला कर दिया। अल्लाह के नबी जो टोपी पहने हुए थे, उसके दो सरिये अल्लाह के नबी के दाढ़ में यहां घुस गए। सहाबा किराम हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे 15-20 सहाबा किराम अल्लाह के नबी को घेरे हुए हैं। कोई अपने सीने पर तीर ले रहा है, कोई आंखों में, कोई सर पर अपना सिर ढाल बनाए हुए खड़ा हुआ है कि अल्लाह के नबी को कोई तीर आके न लग जाए। इतने में देखा कि हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह दौड़ते हुए आए कि अल्लाह के नबी के दाढ़ में, दांत में दो सरिये घुस गए हैं लोहे के टोपी के। उन्होंने फौरन दांत से खींचना शुरू कर दिया।
دانت سے کھینچ رہے تھے، اتنے میں ابو عبیدہ بن الجراح کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اب دانت ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کوئی احساس نہیں کیا۔ پھر دوسرا نکالا تو دوسرا بھی دانت ٹوٹ گیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا، اور اللہ کے نبی کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ زخم ہو گیا تھا۔ ادھر سے دیکھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کے رخسار پر، ان کے گال پر جو زخم ہوا تھا وہیں فوراً منہ لگا لیا کہ کہیں اللہ کے نبی کا خون نکل کر کے زمین پر نہ گر جائے، اور سارا خون پی لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ پچھنا لگا رہے تھے سنگیاں تاکہ گندا خون نکل کر کے باہر آ جائے، اللہ کے نبی نے لگوایا، اور لگوا کر کے خون جو گندا خون تھا وہ دیا عبداللہ ابن زبیر کو کہ جا کر کے اس کو مٹی کھود کے دبا دینا۔ عبداللہ ابن زبیر لے کر کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، کہا کیا کیا؟ دبا دیا؟ کہاں دبایا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں تو سارا پی گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ غزوہ احد سے واپس آ رہے ہیں، اعلان ہو گیا مدینے کے اندر کہ شہید کر دیے گئے محمد۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ، مارے بدحواسی کے مدینے سے باہر نکل کر کے چلی آئیں اور شور مچانے لگی، کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کس حال میں؟ تو لوگوں نے کہا اے خولہ تو اللہ کے نبی کو پوچھ رہی ہے، تیرے شوہر تو شہید ہو گئے۔ تو شوہر کا کوئی واویلا نہیں، پھر آگے بڑھی، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، کہہ رہی ہے بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ارے خولہ اللہ کے نبی کو پوچھ رہی ہے، تیرے تو باپ بھی شہید ہو گئے، پھر بھی کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں، باپ چلے گئے کوئی فکر نہیں۔ اور آگے بڑھی کہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہے خولہ تو اللہ کے نبی کو پوچھ رہی ہے، تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا، بیٹا شہید، باپ شہید، شوہر شہید، لیکن ایک ہی دھن ہے، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کہا کہ دیکھو وہ مجمع آ رہا ہے، شاید اس کے اندر ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی گئیں، چیڑتی پھاڑتی ہٹاتی ہوئی، کہا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ یہ ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب اپنی چوک سے دیکھا تو فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اب ساری مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد آسان ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت دنیا کا کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے، ان کو کوئی اطلاع نہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ ایک گزرنے والے نے کہا اے عبداللہ کیا ہوا؟ ارے تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، جب یہ کان میں آواز پڑی تو عبداللہ ابن زید اوپر کھجور پہ کام کر رہے تھے، اتر کر کے پیڑ سے نیچے آئے اور دعا کی، اے اللہ اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تیرے نبی کو تمنا تھی، اب وہ نہیں رہے، اس آنکھ کو لے لے مجھ سے، ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرات صحابہ کرام کو بے پناہ تھی، جس کی مثال دنیا کی تاریخ نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے جائیں تو یہ سبق لے کر کے جائیں کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، اور محبت کرتے کرتے جینا ہے، اور محبت کرتے کرتے مرنا ہے۔
মুআজ্জাজ হাজিরিন, মেহমান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার আলোচনা করতেছিলেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কি পরিমাণ ভালোবাসা ছিল। মেহমান বলতেছেন এই কথা যে উহুদের যুদ্ধের ময়দানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন, এমন অবস্থার ভিতরে শত্রুদের আক্রমণ হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার মধ্যে হেলমেট ছিল, হেলমেটের দুইটা কড়া নবী করিমের দাঁতের সাথে এসে লেগে যায়। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবস্থা, যখন নবী করিম সাহাবায়ে কেরাম তো প্রথম বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ছিলেন, পরবর্তীতে যখন আসলেন সংবাদ পৌঁছে গেছিল নবী শহীদ হয়ে গেছেন, এরপর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন একটু স্বাভাবিক হলেন, হেলমেট মাথার মধ্যে গালের সাথে লেগে গেছে। এই অবস্থার ভিতরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে বাড়লেন। তিনি নিজের দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে নবী করিমের হেলমেটের অংশটা এটা দাঁতের সাথে লেগে গিয়েছিল, সেটাকে বের করার চেষ্টা করলেন। তো এক কামড় দিয়ে যখন এটাকে বের করতে চাইলেন, এই কামড়ের কারণে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহর একটা দাঁত শহীদ হয়ে গেছে, পড়ে গেছে। একটা মানুষের দাঁত পড়ে যাওয়া কত কষ্টকর একটা ব্যাপার, কিন্তু এই সাহাবী কোনো পরোয়া নাই, কোনো কিছু নাই। তিনি দাঁত ভেঙে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, এরপরও তিনি কি করলেন, হেলমেটের এই অংশটুকু বের করার চেষ্টা করলেন। পরবর্তীতে যখন লম্বা হাদিস হযরত যখন বর্ণনা করছেন, এটাকে আমি অনুবাদ করতেছি, এটা লম্বা একটা হাদিস। পরবর্তীতে হেলমেটের আরেকটা অংশ এখনো পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই অবস্থার ভিতরে আবার কামড় দিয়ে তিনি দ্বিতীয় অংশটাকে বের করলেন। দ্বিতীয় অংশটা যখন বের করতে গেলেন, এই সময়টার ভিতরে আবার দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার কারণে এই দ্বিতীয় অংশটা দ্বিতীয় আরেকটা অংশ যখন এরকম বের করতে গেলে, এই সময় আবার দ্বিতীয় একটা অংশ বের করার কারণে দাঁত ভেঙে গেছে, দ্বিতীয় আরেকটা দাঁতও শহীদ হয়ে গেছে। যখন এই অবস্থা, আমার অবস্থার মালিক ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আগে বললেন, নবী করিমের হেলমেটের অংশ তো বের হয়েছে, কিন্তু রক্ত বের হওয়া শুরু হয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই জায়গাতে আসলেন, ক্ষতর মধ্যে নিজের মুখটাকে রাখলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত থেকে বের হওয়া রক্তটা উনি খেলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, যার পেটে আমি নবী মুহাম্মদের রক্ত দিয়েছে সে কখনো জাহান্নামে যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার কারণে এই কাজটা তিনি করেছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনা মেহমান উল্লেখ করেছেন যে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, জি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। সিঙ্গার পদ্ধতি হলো শরীর থেকে দূষিত রক্তটাকে বের করে দেওয়া। এই সিঙ্গা লাগানোর পর একটা জায়গার মধ্যে রাখলেন, রাখার পর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে এটাকে ফেলে দিয়ে আসো, মাটিতে পুঁতে রেখে আসো। এই সাহাবী একটু করে বাইরে গেছেন, যাওয়ার পর আবার আসলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি অবস্থা? বলছে যে আল্লাহর নবী, আপনার এই দাঁত থেকে বের হওয়া রক্ত মাটিতে নেই, এটা আমি পান করে ফেলেছি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কি পরিমাণ ভালোবাসা ছিল। তার একটা ঘটনা থেকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন এইদিকে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদের যুদ্ধের ময়দানে এমন অবস্থায় সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে, তখন এই অবস্থার ভিতরে মদিনার একজন নারী খাওলা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি এই সংবাদটাকে শোনার পর তিনি এখন সেই উহুদের যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করছেন। কিছুদূর যখন গেছেন, যাওয়ার পরে এখানে এক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ, যারা মদিনা থেকে ফিরে আসতেছিল। তারা সংবাদ দিল যে খাওলা, তোমার স্বামী ইন্তেকাল করছেন। উনি বলছেন যে বলো আমার নবী কেমন আছে। এরপরে আরেকটু সামনে গেছেন দৌড় দিয়ে, আমার অবস্থা আরেকজনে বললো এই কথা যে তোমার বাবা শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি বলছেন যে আমার নবী কেমন আছে এটা বলো। এরপর আবার এই মহিলা একটু আগে বাড়তেছেন, আরেক কাফেলা সংবাদ দিলেন যে তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে। একজন মহিলার জীবনের এই তিনটেই তো জায়গা, সন্তান, স্বামী, বাবা, এর বাইরে তার কোনো জায়গায় নেই। এখন এই তিনটা মানুষই শহীদ হয়ে গেছে, কিন্তু এরপরে এই মহিলা কোনো নীরব হচ্ছে না, নিস্তব্ধ হচ্ছে না, তিনি আগে চলতেছেন। এক পর্যায়ে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে বেষ্টন করে আসেন, এই বেষ্টন করা অবস্থায় তিনি ভিতরে ঢুকলেন, অন্যদেরকে সরিয়ে, এবং সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বললেন এই কথা যে হে আল্লাহর নবী, আপনি ভালো আছেন, এরপর আমার আর কোনো দুঃখ নেই, আপনাকে দেখার পর আর কোনো মুসিবত আমার কাছে নেই। এই তো ছিল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা। আজকে এই মজমায় আমরা যারা এখানে আসছি, অন্ততপক্ষে এই গুণটা যেন আমরা অর্জন করতে পারি, নবী করিমের প্রতি ভালোবাসা, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা, এই গুণটা যেন আমরা অর্জন করতে পারি। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আমাদের মেহমান চলে আসছেন, আল্লাহর রাসূল
হযরত মাওলানা আজহার মাদানী জামাত মার্কাত এখানে আসছেন। আমাদের আজকে বিশেষ মেহমান হযরত মাওলানা নজরুল ইসলাম কাসেমী সাহেব জামাত প্রথমতে আসছেন। আমাদের আশেপাশে মসজিদ রয়েছেন। আমি এর আগে আপনাদেরকে বারবার এই কথাটা বলতেছিলাম যে আসলে আমরা জায়গার স্বল্পতা, খুব প্রচন্ডভাবে জায়গার স্বল্পতার ভিতরে আমরা রয়ে গেছি। এখন যে মাঠটা আমাদের এটা আছে, এই মাঠটা ছাড়া এখন বিকল্প কোনো মাঠও আমাদের নেই। মাঠ এছাড়া মসজিদের কাজ সহ বিভিন্ন কাজ